Jai Maharaj. Today we start exercise 1.3. Question number 1. Prove that root 5 is irrational. Root 5 is irrational prove કરવાનું છે. Let us assume that root 5 is irrational. So root 5 is equal to a upon b in the rational form, p upon q form. So a upon b, where a and b are co-prime integers. Where a and b are co-prime integers. Now squaring both sides. So root 5 square is equal to 5. A square and b square. A square, b square. B is multiplied with 5. So 5b square is equal to a square. This suggests that 5 is a factor of a square. 5 is factor of a square by the theorem 1.3. By theorem 1.3, 5 is also factor of a square. In theorem 1.3 says that 5 is also factor of a. Now let us. A is equal to 5c. Second part છે a is equal to 5c. Let a is equal to 5c. Squaring both sides. So a square is equal to 25c square. Now a square. So a square is equal to 5b square. So put a square value 5b square is equal to 25c square. So b square is equal to 5 25 upon 5. 5 છે જશે. So 5 5 and 25. So 5c square. This suggests that 5 is factor of b square. This suggests that 5 is factor of b square. 5 is factor of b square. By theorem 1.3, 5 is also factor of b. Thus a and b have a common factor 5. A and b have a common factor 5. But we assume that. But this contradicts that a and b are co-prime. A and b are co-prime. Hence, our assumptions that root 5 is rational is incorrect. Our assumption that root 5 is rational. Our assumption that root 5 is rational is incorrect. So we conclude that root 5 is irrational. So we conclude that root 5 is irrational. આપણે જે રીતે રૂટ 5 ને ઇરેશનલ પ્રૂવ કર્યો એ જ રીતે રૂટ 3 ને પણ ઇરેશનલ પ્રૂવ કરી શકીએ. તો જ્યાં જ્યાં રૂટ 5 હતો ત્યાં આપણે ચેન્જ કરી દો રૂટ 3. લેટ અસ એઝ્યુમ રૂટ 3 ઇઝ ઇરેશનલ. So root 3 is equal to a upon b. A and b are co-prime integers. Squaring both side. both side को સ્ક્વેર કરવાના. તો રૂટ 3 નો 3 થઈ જશે અને a આ બાજુ સ્ક્વેર કરી તો એનો a સ્ક્વેર અને b સ્ક્વેર. કોઈ પણ રૂટ ડિજિટ હોય તો એને સ્ક્વેર કરે તો એ ડિજિટ પોતે થઈ જાય. આ 3 આની જોડે મલ્ટીપ્લાય થશે. 3b square is equal to a square. This suggests that 3 is a factor of a square. Now theorem 1. By the theorem 1.3, 3 is also factor of a square. Let us assume. Let us a is equal to 3c. So squaring both sides, a square is equal to 9c square. A square is equal to 3b square. Put here 3b square is equal to 9c square. So b square is equal to 3c square. And this suggests that 3 is a factor of b square. By theorem 1.3, 3 is also factor of b. Thus common a and b. Thus a and b have a common factor of 3. But this contradicts that fact that a and b have a co-prime. Hence our assumption root 3 is rational is incorrect. So we conclude that root 3 is irrational. આ જ રીતે રૂટ 7, રૂટ 11, રૂટ 5 બધા એક સરખી રીતે પ્રૂવ કરી શકીએ. જે રીતે રૂટ 5 નું મેં રૂટ 3 કર્યું એવી રીતે રૂટ 7 મૂકેલો હોય કે રૂટ 11 હોય તો પ્રૂવ કરી શકાય. સેકન્ડ ક્વેશ્ચન. Prove that 3 plus 2 root 5 is irrational. 3 plus 2 root 5 is irrational. So answer, suppose 3 plus root 2 root 5 is rational. Suppose 3 plus 2 root 5 is rational. Thus 3 plus 2 root 5 is equal to a upon b. Rational number માં કન્વર્ટ કરીએ. Where a and b are co-prime integers. A and b are co-prime integers. Now 3 plus 2 root 5 is equal to a upon b. So 2 root 5 એમ નામ મૂક્યા. a upon b 3 ઇક્વલની બીજી સાઈડ જશે એટલે -3. So 2 root 5 is equal to a upon b minus 3. So 2 into root 5 is equal to a. b આની જે 3 ની જો મલ્ટીપ્લાય થશે તો a minus 3b upon b. So root 5 is equal to a minus 3b upon 2b. આ 2 નીચે જશે એટલે a minus 3b upon 2b. A and B are integers.
as a and b are integers, a minus 3b upon 2b are rational. a minus 3b upon 2b rational number and so root 5 is rational. આ બાજુ rational તો આ પણ rational થશે. Thus this contradicts the fact that root 5 is irrational. Hence our assumption is incorrect. We conclude that 3 plus 2 root 5 is irrational. જે આપણે assumption કરીશું એ incorrect છે, એટલા માટે we conclude that 3 plus 2 root 5 is irrational. Question number 3. Prove that the following are irrational. First છે 1 upon root 2 આપણે prove કરવાનું છે irrational છે. Suppose 1 upon root 2 is rational. Then 1 upon 2 is equal to a upon b where a and b are co-prime integers. આપણે ક્વેશ્ચન નંબર 1 કર્યો તો એ જ પ્રમાણે છે. સ્ક્વેરિંગ ઓન બોથ સાઇડ. તો 1 upon root 2 નો સ્ક્વેર કરીશું એટલે 1 upon 2 થઈ જશે અને a સ્ક્વેર upon b સ્ક્વેર. આ b 1 જોડે મલ્ટીપ્લાય થશે એટલે b સ્ક્વેર અને 2a સ્ક્વેર એટલે 2a સ્ક્વેર. Hence 2 is a factor of b square. 2 is a factor of b square. So 2 is also factor of b. So 2 is also factor of b. By the theorem 1.3. Theorem 1.3 કહે છે કે 2 જો factor of b square નો હોય તો 2 પણ factor a b નો થાય. આવો theorem 1.3 કહે છે. Now second part. Let b is equal to 2c. Squaring both sides. b square is equal to 4c square. Now b square is equal to 2a square. So put here value b square ni. So 2a square is equal to 4c square. So a square is equal to 2c square. A square is equal to 2c square. 2 થી divide કરીશું. Hence 2 is factor of a square. So 2 is also factor of a by theorem 1.3. Thus a and b have a common factor 2, which contradicts our assumption that a and b are co-prime integers. A and b are co-prime integers. Hence our assumption that 1 upon root 2 is rational is incorrect. So we conclude that 1 upon 2 is irrational. કે જે રેશનલ હતું એ ઇનકરેક્ટ છે એટલા માટે 1 upon root 2 irrational છે. Question number 3 and the second number. Prove that following are irrational. 7 root 5 is irrational. Suppose 7 root 5 is rational. Then 7 root 5 is equal to a upon b where a and b are co-prime integers. આપણે પહેલો ક્વેશ્ચન કર્યો એ જ પ્રમાણે કરવાનો છે. 7 root 5 a upon b where a and b are co-prime integers. This gives root 5 is equal to આ 7 અહીં જશે એટલે a upon 7b is rational number and so root 5 is also rational number. This contradicts the fact that root 5 is irrational. But root 5 is irrational number છે. Hence our assumption is incorrect. So we conclude that 7 root 5 is irrational. Hence so we conclude that 7 root 5 is irrational. હવે એ જ પ્રમાણે આ સૌથી શોર્ટ છે એ જ પ્રમાણે આ થર્ડ છે 6 plus root 2. Suppose 6 plus root 2 is rational. Then 6 plus root 2 is equal to a upon b where a and b are co-prime integers. This gives root 2 is equal to a upon b minus 6. As a and b are integers, a upon b minus c is rational number and so root 2 is also rational number. This contradicts the fact that root 5 is irrational. તો આપણે જાણીએ છીએ કે root 2 irrational નંબર છે. આમાં પણ આપણે જાણતા હતા root 5 irrational નંબર છે. એટલે root 2 પણ irrational નંબર છે. This contradicts the fact that root 5 is irrational. Hence our assumption is incorrect. એટલે આપણું assumption incorrect છે. So we conclude that 6 minus root 2 is irrational. Exercise 1.4. આપણે exercise 1.4 ચાલુ કરતા પહેલા theorem 1.5 જોઈએ કે કોઈ પણ રેશનલ નંબર ડેસિમલ એક્સપાન્શન ટર્મિનેટ હોય તો x is equal to p upon q where q is equal to 2 raised to n and 5 raised to m એક ફોર્મમાં હોવું જોઈએ.
2n અને 5m એ ફોર્મમાં હોય તો ડેસિમલ એક્સપાન્શન ટર્મિનેટ થાય. તો એ રૂલ્સ આમાં યુઝ કરવાનો છે. તો આપણે આ એક્સરસાઇઝમાં ક્વેશ્ચન નંબર 1 એ કરીએ. તો એક્સરસાઇઝનો ક્વેશ્ચન નંબર 1 ચાલુ કરું છું. એમાં પહેલો નંબર છે ફર્સ્ટ નંબર 13/3125 આવો ક્વેશ્ચન છે. તો નીચેનો આ ઉપરનો પી ફોર્મ અને નીચેનો ક્યુ ફોર્મ. તો ક્યુ ફોર્મને આપણે ફેક્ટર પાડીશું. 3125 એના ફેક્ટર 5 6 30, 5 2 10, 5 5 25, 5 1 5, 5 2 10, 5 5 25, 5 2 10, 5 5 25, 5 5 25, 5 1 5. So 1 2 3 4 5. So 13/5/5. 13/5/5. હવે નીચેના ડેસિમલ આપણે અહીંયા રૂલ્સ મેં શીખવાડ્યો હતો થિયરમ 5.1 એ નીચેના ફોર્મમાં 13 2m અને 5m 2m અને 5m હોવું જોઈએ. તો અહીંયા 13 2:0 n 2 ના ફોર્મમાં કશું નથી એટલે 2:0 અને 5:5 છે. એટલે આ રેશનલ નંબર ટર્મિનેટિંગ. So 13/3125 is ટર્મિનેટિંગ. આનો રૂલ્સ છે કે નીચેનો જે ડિનોમિનેટર છે એ 2 અને 5 નો મલ્ટીપ્લાયર હોવો જોઈએ. 2 અને 5 નો મલ્ટીપ્લાયર હોવો જોઈએ. એના સિવાયનો કોઈ પણ ડિજિટ હોય તો એ ટર્મિનેટિંગ ના થાય. તો અહીંયા આગળ 2 છે 5/5 છે પણ 2 નથી. એટલે 2 અને 5 બેમાંથી એક હોય તો ચાલે એટલે ટર્મિનેટિંગ છે. સેકન્ડ નંબર 17/8. હવે 17/8 આના ઉપર p/q ફોર્મ છે. તો 17 2/3. 17 અને 2/3. તો આપણે અહીંયા જે ડેસિમલ ફોર્મમાં બતાવ્યું છે 2n અને 5m બરાબર 17 2/3 into 5/0. So 17/8 is terminating. 17/8 is terminating. Third number 64 અને 455. 64/455. તો આપણે 455 ના ફેક્ટર પાડીએ. 5 9 जा 5 1 जा 7 13 7 जा. So is equal to 64 5 multiply 7 13. અહીંયા 5 અને 2 નો ડિનોમિનેટરમાં 5 અને 7 નો 5 7 અને 13 છે. પણ ટર્મિનેટિંગ થવા માટે આપણે 5 અને 2 નો જ મલ્ટીપ્લાય જોઈએ. એટલે માટે આ છે નોન ટર્મિનેટિંગ. રિપીટિંગ. નોન ટર્મિનેટિંગ રિપીટિંગ કારણ કે આનું જે ડિવિઝન છે તે કન્ટિન્યુ ચાલ્યા કરે. એટલા માટે નોન ટર્મિનેટિંગ રિપીટિંગ. તો ફોર્થ નંબરનો કરીશું. ઠંડી વાવ. ફોર્થ નંબરનો 15/1600. 1600 ના ફેક્ટર પાડીશું. 2 થી 800, 2 થી 400,
2 થી 200, 2 થી 100, 2 થી 50, 2 થી 25, 5 बन जा. So here 15 upon 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 raised to 6 and 5 square. Denominator 2 અને 5 નો મલ્ટીપ્લાયર છે એટલે ટર્મિનેટિંગ 15 upon 600 is terminating. થિયરમ 1.3 પ્રમાણે terminating decimal expansion. ફિફ્થ નંબરનો 29,343. તો 29,343 ના ફેક્ટર પાડીશું. 7 4 જા 23, 7 9 જા 63, 7 તો 7 નો ક્યુબ. ડિનોમિનેટરમાં 2 અને 5 બંને નથી તો નોન ટર્મિનેટિંગ. રિપીટિંગ, નોન ટર્મિનેટિંગ, રિપીટિંગ. સિક્સ નંબરનો 23, 2⁵ અને 5 સ્ક્વેર. અહીંયા ડિનોમિનેટર 2 અને 5 ના મલ્ટીપ્લાયર છે. 2 અને 5 ના મલ્ટીપ્લાયર હો તો ટર્મિનેટિંગ. સો 23 upon 2⁵ અને 5 સ્ક્વેર is terminating. Terminating. Now question 7. One to 9 upon 2 square 5⁵7 અને 7⁵5. અહીં ડિનોમિનેટરમાં 2, 5 અને 7 આ ત્રણેયના મલ્ટીપ્લાયર છે. આપણે ડિનોમિનેટર 2 અને 5 ના જ મલ્ટીપ્લાયર જોઈએ. અહીં 7 વધારાનો છે એટલે નોન ટર્મિનેટિંગ. નોન ટર્મિનેટિંગ, રિપીટિંગ. કારણ કે ડિનોમિનેટરમાં 7 વધારાનો છે. 2 અને 5 હોય તો એ ટર્મિનેટિંગ થાય પણ 7 છે એટલે નોન ટર્મિનેટિંગ, રિપીટિંગ. 8 તમારો ખાસ છે 6/15. 6/15 તો અહીં જોઈએ તો 5 3 15. તો આ દેખીને ખબર પડે કે આ નોન ટર્મિનેટિંગ છે પણ અહીંયા આગળ 6 ના ફેક્ટર પડે તો 3 2 6, 3 3 કટ તો 2/5. તો નીચે ડિનોમિનેટરમાં 5 છે એટલે ટર્મિનેટિંગ. ટર્મિનેટિંગ એટલા માટે આ ટર્મિનેટિંગ છે. 6/15 ટર્મિનેટિંગ. 8 અને 9 35/50. 7 5 જા 35. 2 into 5 square. 2 into 5 square. So 5 cut. So 7/2 into 5. તો અહીં ડિનોમિનેટરમાં 2 અને 5 ના મલ્ટીપ્લાયર છે એટલે ટર્મિનેટિંગ. ટર્મિનેટિંગ એક્સપાન્શન, ડેસિમલ એક્સપાન્શન. 10 નંબર કે જેના ડિનોમિનેટરમાં 2 અને 5 નો મલ્ટીપ્લાયર હોય એના સિવાયનો કોઈ પણ ડિજિટ ના હોય તો ટર્મિનેટિંગ થાય અને એના સિવાયનો કોઈ પણ ડિજિટ હોય તો નોન ટર્મિનેટિંગ થઈ જાય. 77/210. નીચે 210 છે એટલે એના ફેક્ટર પાડવા પડશે.
2 ખાઈ જા 2 ખાઈ જા 3 3 जा 9 3 5 जा 50 5 7 जा 35 7 1 जा 7 तो here 11 multiply 7 2 multiply 3 is to y into 7 7 7 30 तो અહીંયા 3 રહી જાય છે એટલે નોન ટર્મિનેટિંગ રિપીટિંગ અહીં આપણે ક્વેશ્ચન 1 પૂરો થાય છે ક્વેશ્ચન 2 આના જ છે ક્વેશ્ચન 1 ના એક્ઝામ્પલને ડેસિમલ એક્સપ્રેશનમાં કન્વર્ટ કરવાનું છે હવે ક્વેશ્ચન નંબર 2 write down the decimal expansion of the rational number in the question 1 which have terminating decimal expansion तो 1 છે 13/3125 તો આપણે એના ફેક્ટર પાડ્યા હતા 13 અને 5/5 તો આને ડેસિમલ કરવું કન્વર્ટ કરવું હોય તો આપણે 2 એના આટલા ડિજિટ વડે મલ્ટીપ્લાય કરવો પડે તો મલ્ટીપ્લાય 2/5 into 2/5 so 13 2/5 so 2 into 2 into 2 into 2 into 2 5 times into 32 upon 1 2 3 4 5 so 13 into 32 is equal to 416 upon 0.00416 આનું ડેસિમલ એક્સપાન્શન છે આ ડેસિમલ એક્સપાન્શન આ રીતે કન્વર્ટ કરવાનું છે કે જેટલા ડિજિટ ખાલીના હોય એટલા ટુના ડિજિટ લેવાના અને તે મલ્ટીપ્લાય કરવાનો થિયરમ 1.5 ના રૂલ્સ પ્રમાણે સેકન્ડ નંબરમાં 17/8 અહીંયા 5 નથી પણ 2 નો મલ્ટીપ્લાયર તો 7/2 તો અહીં 2 છે તો આપણે એટલા ડિજિટ 5 વડે મલ્ટીપ્લાય કરવાનો તો 5 બોથ સાઈડ તો આ બેનો મલ્ટીપ્લાય 5 5 જા 25 જા 125 अपॉन 1 2 3 ऊपर 3 છે તે 1000 આવશે 1000 આ બેનો મલ્ટીપ્લાય થશે 2125 तो आंसर डेसिमल एक्सपेंशन 2.125 આનો ડેસિમલ એક્સપાન્શન 2.125 આ રીતે કરવાનું છે તમને ઈઝી ખબર પડી જશે કે જેટલું 2 નો મલ્ટીપ્લાયર હોય એટલું 5 નો અને 5 નો હોય એટલું 2 નો હોવો જોઈએ ડિનોમિનેટરમાં બેનો સેમ કરવાનો અને એટલા ડિજિટ વડે પછી ઉપર મલ્ટીપ્લાય કરવાનો થર્ડ નંબર 15/600 હવે આ ખાસ દેખવાનું છે 3/2/6 into 5 અહીં 5 નો સ્ક્વેર હતો અને 5 હતો 5 નો સ્ક્વેર એટલે 2/6 હતો પણ 5 કટ થઈ ગયું 1 કટ થઈ ગયું તો બીજા એટલા 5 જો મલ્ટીપ્લાય કરવા પડે હું સેકન્ડ સ્ટેપમાં કરું છું 3/2/6 5 into 5/5 ઉપર પણ 5/5 કારણ કે એક 5 તો છે એટલે 5/5 જોડે ખાલી મલ્ટીપ્લાય કરવો પડે તો 5/5 તો એનો મલ્ટીપ્લાય 5/5 into 3 9375 अपॉन 1 2 3 4 5 6 तो એનો આન્સર આવશે 0.009375 આને ડેસિમલ એક્સપાન્શન 0.009375 આ રીતે આવશે ફોર્થ નંબરનો આ બુકમાં આ 4 નંબરનો હતો પેલો 3 નંબરનો તો નોન ટર્મેટિક હતો અને હવે છે 6 નંબરનો 23 2/2 અને 5 સ્ક્વેર જો હવે આ ખાસ દેખવા જેવું છે 2 ક્યુબ છે અને 5 સ્ક્વેર છે
23 2 રેઝ ટુ ક્યુબ 5 સ્ક્વેર તો 5 જોડે મલ્ટીપ્લાય કરવાનો તો ઉપર પર 5 જોડે મલ્ટીપ્લાય કરવાનો 23 મલ્ટીપ્લાય 5 તો 115 અને 1000 તો આનો ડેસિમલ એક્સપાન્શન 0.115 આનો ડેસિમલ એક્સપાન્શન 0.115 એક નંબર કારણ કે 7 નંબરનો નોન ટર્મિનેટિંગ હતો એટલા માટે એક નંબરનો 6/15 આ આઈએમપી છે ખાસ શીખી લેજો નાનો ડિજિટ છે તો તમને આવડી જશે કે કઈ રીતે આપણે એને કરવાનું 3 2 6 5 3 15 3 3 કટ 2/5 હવે આપણે એને ડેસિમલ કરવો હોય તો નીચેના ડિજિટને 2 વડે મલ્ટીપ્લાય કરવું પડે તો એટલો ડિજિટ ઉપર મલ્ટીપ્લાય કરવું પડે તો 2 2 4 અને 5 2 10 તો ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0.4 9 નંબરનો છે 35/50 7 into 5 4 into 5 square આ એક એક્ઝામ્પલ બરાબર જોઈ લેજો 5 5 કટ તો 7/2 into 5 તો 7/10 તો 0.7 આનો આન્સર આ ડેસિમલ એક્સપાન્શન આ એકદમ ઇઝી છે તો તમારે રૂલ્સ ખબર પડે આવા દાખલા એક્ઝામ્પલ કરીએ તો ક્વેશ્ચન નંબર 3 ક્વેશ્ચન બહુ મોટો છે એટલે લખતો નથી કે રેશનલ નંબર છે કે ઇરેશનલ નંબર છે એ બતાવવાનું છે તો પહેલું છે 43.123456789 તો આ રેશનલ નંબર છે ડેસિમલ એક્સપાન્શન ઇઝ ટર્મિનેટિંગ ડેસિમલ એક્સપાન્શન ઇઝ ટર્મિનેટિંગ એટલા માટે રેશનલ નંબર છે પછી સેકન્ડ નંબરનું 0.120 1200 1200 1240 ડોટ 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 એટલે કન્ટિન્યુ ચાલ્યા કરે છે તો ઇરેશનલ નંબર કેમ કે ડેસિમલ એક્સપાન્શન ઇઝ નોન ટર્મિનેટિંગ અને નોન રિપીટિંગ રિપીટ પણ નથી થતો એટલા માટે ઇરેશનલ નંબર છે અને થર્ડ નંબર 43.123456789 એટલે કે આ ડિજિટ રિપીટ થયા કરે છે 12નો મતલબ છે ડિજિટ રિપીટ થયા કરે એટલે રેશનલ નંબર છે અને ડેસિમલ એક્સપાન્શન ઇઝ નોટ ટર્મિનેટિંગ બટ રિપીટિંગ એટલા માટે રેશનલ નંબર છે